Indian subcontinent. And so social injustice, denial of social injustice is leading to denial of human rights. This is just an example. Thirumurugan is in the panel. I don't know how the panelists, the organizers thought that Thirumurugan would be here. Thirumurugan is behind the bars. He has been arrested along with 3 others for conducting a candlelight vigil commemorating the death, the massacre of Elam Tamils 2009. He has been booked under a notorious law, a draconian law called Gundas Act. Gundas Act is meant for bootleggers. Gundas Act is meant for people who indulge in all kinds of criminal activities, anti-social criminal activities. And a political activist has been incarcerated under Gunda Act. This is the situation. A college-going girl, Valarmadi, she was distributing pamphlets against a project which is threatening the livelihood of the people at Kadiramangalam, and she was taken behind bars and she served 58 days under Gundas Act. This is the situation. These are all just examples. The situation is very bad. Structurally, the Indian subcontinent, which is supposed to nurture federalism, has been threatened by the central, I would strongly say, a fascist government, a communal government, a communal Hindu fascist government. He is decimating the nationalities, various nationalities, now under the garb of Indianness, under the garb of Hinduization, and this threat has to be challenged, and Tamil Nadu is up against this sad scenario. Thank you. Thank you, Mr. Chandran, for the wonderful presentation on the various issues that the Government of India is violating, and also how it's been very much visible in Tamil Nadu. Now I call upon Sri Vadamalai Gauthaman. Vadamalai Gauthaman will present it in Tamil. There will be a simultaneous translation from outside. Yeah, okay, there are. I stand before you as a representative of the proud Tamil nation, one of the ancient community of this earth. At the time when a nation with a long history in the Indian subcontinent is fast losing its historic rights, I have convened for us in this UN Council a meeting point of hundreds of nations of the world over. The world's attention is உண்மை என்னவென்றால் இந்தியாவின் தென்முனையும் தனது நிம்மதியை இழந்து நெடுங்காலமாகிறது. கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் இந்தியாவிலேயே அதிக போராட்டங்கள் நடந்த மாநிலமாக எங்கள் தமிழ்நாடு இருந்து வருகிறது. 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரும் எங்கள் இனத்தின் பெயர் தமிழர். இன்றும் எங்கள் இனத்தின் பெயர் தமிழர். 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மரபினமாக இருந்தோம். இன்று தேசிய இனமாக இருக்கிறோம். இதற்கான புதைபொருள் தொல்லியல் சான்றுகள் இருக்கின்றன. வரலாற்றில் எங்களுக்கான தமிழ் பேரரசுகள் இருந்தன. பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் அவ்வரசுகள் நீடித்தன. கிட்டத்தட்ட 450 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரித்தானியாவின் கிழக்கிந்திய கம்பெனி பீரங்கி முனையில் எங்களை கைப்பற்றி, which lasted thousands of years. Nearly 450 years ago, British East India Company captured our land at gunpoint and enslaved us by including. எங்களுடைய பங்கு மிகப்பெரியது. இந்த மாமன்றத்தின் வளாகத்தில் சிலையாக வைக்கப்பட்டிருப்பவரும் தென்னாப்பிரிக்காவில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றுவருமான மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியை மகாத்மா காந்தியடிகளை ஆக்கிய பெருமை எங்களுக்கு உண்டு. ஆயினும் சுதந்திர இந்தியா தொடக்க முதல் நாளே எங்களை வஞ்சித்து வருகிறது.
சுதந்திரத்திற்காக போராடி அதிகம் செத்தவர்களும் தமிழர்கள், சுதந்திரத்துக்கு பிறகும் அதிகம் பேர் செத்துக் கொண்டிருப்பவர்களும் தமிழர்கள். எங்கள் மாநிலத்தின் எல்லைகள் சிதைக்கப்பட்டன. எங்கள் தாய்மொழியான தமிழுக்கு இன்றளவும் அதிகாரம் மறுக்கப்படுகிறது. எங்கள் மீது திணிக்கப்படும் வட இந்திய மொழியான இந்தியை எதிர்த்து கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டு காலமாக போராடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்தி மொழி ஒன்றே தமிழ்நாடு உட்பட அனைத்திந்தியாவிற்கும் ஒரே ஆட்சி மொழி என்று இந்திய அரசு கொண்டு வந்ததை எதிர்த்தும் அந்த மொழி திணிப்பில் இருந்து எங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்காகவும் 1965 எங்கள் மக்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் தீக்குளித்து இறந்தார்கள். 700க்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஆளும் அரசுகளின் துப்பாக்கிகளுக்கு பலியானார்கள். இந்தியா ஒரு பேரரசு அல்ல, இந்தியா பல மாநிலங்களின் ஒன்றியம். அதுதான் இந்திய அரசியல் சாசனம் எங்களுக்கு அளித்த உறுதிமொழி. ஆனால் ஆட்சியாளர்கள் அந்த புனிதமான சாசனத்தின் உறுதிமொழியை எங்கள் விடயத்தில் தொடர்ந்து மீறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். எங்கள் தாய்மொழியான தமிழில் எங்கள் மாநில உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடத்த முடியாது. ஆங்கிலம் அல்லது இந்தியில் தான் வழக்கு நடத்த முடியும் என சட்டம் போட்டுள்ளார்கள். எங்கள் தமிழ் மாநிலத்தில் தமிழ் மொழி பாடமே இல்லாத நடுவண் அரசின் பாடத்திட்டங்களை கொண்ட ஏராளமான பள்ளிகளை நடுவண் அரசின் அனுமதி பெற்று தனியாரும் நடத்துகின்றனர். வளர்ச்சி அடைந்த பல மொழிகளையும் பல தேசிய இனங்களையும் கொண்ட இந்தியாவில் ஒரே ஒரு தேசிய இனத்தின் தாய்மொழியான இந்தி மட்டுமே ஆட்சி மொழியாக உள்ளது என்பது ஐநாவின் குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளுக்கான பன்னாட்டு கூட்டுறவு ஒப்பந்தத்தின் பகுதி 2 பார்ட் 2 உறுப்பு 2க்கு எதிரானது. இந்நிலையில் இந்திய அரசு எங்கள் தமிழ் பிள்ளைகளின் உயர் கல்வி உரிமையையும் பறித்தெடுக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கை கடந்த ஆண்டு வரை மாநில அரசால் செயற்பட்டது. ஆனால் நடப்பு ஆண்டில் நீட் என்ற இந்திய அரசு நடத்தும் நுழைவுத் தேர்வு வழியாக தமிழ்நாட்டில் மாணவர் சேர்க்கையை இந்திய அரசு எடுத்துக்கொண்டு விட்டது. இந்திய அரசின் பாடத்திட்டம் வேறு, தமிழக அரசின் பாடத்திட்டம் வேறு. எங்கள் தமிழ் வழி பள்ளியில் படித்து 1200க்கு 176 மதிப்பெண் எடுத்த எங்களின் தமிழ் மாணவி நீட் தேர்வில் போதிய மதிப்பெண் வாங்கவில்லை என்று நடுவண் அரசால் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேரும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது. மூட்டை தூக்கும் தந்தைக்கு மகளாக பிறந்தவள் தனது லட்சியத்தை அடைய முடியவில்லையே என்று மனமுடைந்து 1/9/2017 அன்று தூக்குப்பட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் எங்கள் அனிதா போல் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்நாட்டு மாணவ மாணவியர் தமிழ்நாட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேரும் வாய்ப்பினை இந்திய அரசு தடுத்து விட்டது. மருத்துவ படிப்பை தொடர்ந்து பொறியியல், சட்டம், கலை, அறிவியல் படிப்பிற்கும் நீட் கொண்டு வந்து எங்கள் மண்ணில் எங்கள் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் எங்கள் கல்லூரிகளில் பிற மாணவர்களை படிக்க அமர்த்தும் சூழ்ச்சிகளையும் தொடர்ந்து திட்டம் தீட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்திய மத்திய அரசு. கல்வியையும் பறித்து வேலையும் அபகரித்துக் கொண்டால் நாங்கள் என்ன செய்வது எதிர்காலத்தில்? எங்கள் மாநில அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல், எங்கள் மக்களின் அனுமதியை பெறாமல் எங்களுடைய எல்லைக்குள் இருந்த கடலோர கச்சத்தீவை இலங்கை அரசுக்கு இந்திய அரசு கொடுத்தது. இதனால் மரபு உரிமையுடன் மீன் பிடித்து வந்த எங்கள் தமிழ் மீனவர்கள் எங்கள் கடல் பகுதியிலேயே எல்லை தாண்டி வந்து விட்டதாக போலியாக குற்றம் சாட்டி இலங்கை அரசு 600க்கும் மேற்பட்ட தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை இதுவரை சுட்டுக் கொண்டுள்ளது. இதை தடுத்து நிறுத்தவோ சுட்டுக் கொன்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவோ இந்திய அரசு எந்த முயற்சியிலும் இறங்கவில்லை. எங்கள் மீனவர்களை சுட்டுக் கொள்ள மறைமுகமாக இந்திய அரசு துணை போகிறது. ஐநாவின் குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளுக்கான பன்னாட்டு கூட்டுறவு ஒப்பந்தத்தின் பகுதி 3 பார்ட் 3 உறுப்பு 6 ஆர்டிகல் 6க்கு இவைகள் எதிரானதாகும். எங்கள் மக்களின் வாழ்வாதாரமாக, பண்பாட்டு வளர்ச்சியின் செவிலித்தாயாக பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஓடி வந்த காவிரி ஆற்றை எங்களுக்கு மேல் பகுதியில் உள்ள பக்கத்து மாநிலமான கர்நாடகம் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் தராமல் அணைகள் கட்டி தடுத்து கொண்டு விட்டது. எங்கள் மாநில அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு ஒரு தீர்ப்பாயம் அமைக்கப்பட்டு அதுவும் தீர்ப்பு வழங்கிவிட்டது. அத்தீர்ப்பை செயல்படுத்துமாறு இந்திய அரசுக்கு இந்தியாவின் இறுதி அதிகாரம் படைத்த உச்சநீதிமன்றமும் தீர்ப்பளித்தது. ஆனால் தீர்ப்பு வெளியான 2007 ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை அத்தீர்ப்பை செயல்படுத்த இந்திய அரசு மறுத்துவிட்டது. இதனால் 25 லட்சம் ஏக்கர் வேளாண் நிலங்கள் சாகுபடியாகும் 12 மாவட்டங்கள் செயற்கை வறட்சியால் பல ஆண்டுகளாக பாதிக்கப்பட்டு மக்கள் வறுமை கொடுமையிலும் கடன் தொல்லையிலும் துன்புறுகிறார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல நூறு உழவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள்.
காவிரி நீர் பாசனத்திற்கு மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் 20 மாவட்டங்களில் 4 கோடி மக்களுக்கும் நீராகவும் உள்ளது. இதே போன்று முல்லை பெரியாறு, பாலாறு, பவானி போன்ற ஆறுகளில் வரும் எங்களுக்கான உரிமை மறுக்கப்படுவதோடு அதனை மொத்தமாக தடுத்து தங்களின் பயன்பாட்டிற்காக மட்டுமே மேலும் மேலும் தடுப்பணைகள் கட்டும் அண்டை மாநில அரசுகளின் மீது நடவடிக்கைகள் கூட எடுக்காமல் தமிழர்களுக்கு துரோகம் இழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது எங்களை ஆளும் நடுவண் அரசு. இந்திய அரசின் இச்செய ஐநாவின் குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளுக்கான பன்னாட்டு கூட்டுறவு ஒப்பந்தத்தின் பார்ட் 1 உறுப்பு ஆர்டிகல் 1 உட்பிரிவுக்கு 2க்கு எதிரானதாகும். எங்கள் இயற்கை வளங்களை பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சூறையாட இந்திய அரசு அனுமதிக்கிறது. வளமான விளைநிலங்களுக்கிடையே பெட்ரோலியம் எரிவளி எடுப்பதற்காக இந்திய அரசின் ONGC நிறுவனத்தின் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான ஆழ்குழாய் கிணறுகள் போட்டு வேளாண்மையை பாழாக்கி வருகிறது. இந்திய அரசு பாழாக்கி வருகிறது. இதனால் நிரந்தரமாக தமிழ்நாட்டின் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நெடுவாசல் பகுதியிலும், தஞ்சாவூர் மாவட்டமான கதிராமங்கலம் பகுதியிலும், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களிலும், வெள்ளக்குடி, கோவில்களப்பில், கமலாபுரம், அடியக்கமங்கலம், நரிமணம், பனங்குடி, திருநகரி போன்ற பகுதிகளிலும் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டு பாசன நீரும் குடிநீரும் இல்லாத நிலையில் உழவர்களும் கிராம மக்களும் 100 நாட்களை கடந்து இன்றும் தொடர்ந்து போராடி வருகிறார்கள். இந்திய அரசு தனது சொந்த லாபத்திற்காக எங்களின் தாயக சுற்றுச்சூழலை கெடுப்பதுடன் வேளாண்மையும் நிலத்தடி நீரையும் பாழாக்கி விட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் கடலூர், நாகை போன்ற மாவட்டங்களை மேலும் மேலும் பாழாக்க துடிக்கிறது. கடந்த ஓராண்டிற்கு முன்பு செம்பரம் வெட்ட சென்றதாக கூறி பேருந்தில் இருந்து இறக்கப்பட்ட 20 தமிழர்களை காட்டுக்குள் கூட்டிச் சென்று கண்மூடித்தனமாக சுட்டு வீழ்த்தியது ஆந்திர அரசு. பச்சை படுகொலை செய்தது. அவர்களின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை இன்று வரை வெளியிடப்படவில்லை. இந்திய அரசு பேருக்கு கூட ஒரு கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை. காரணம், கொல்லப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள். செம்மர கடத்தல் என கூறி நித்தம் கைதுகளும் சித்திரவதைகளும் இன்றும் கூட தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் மரணத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு உறுதியாக நிரூபிக்கப்படாத நிலையிலும் கூட கடந்த 26 ஆண்டுகளாக ஆயுள் சிறை கைதிகளாக இருக்கும் பேரறிவாளர் முருகன், சார்ந்த நளினி உள்ளிட்ட 7 இந்திய அரசு இதுவரை விடுதலை செய்ய முன்வரவில்லை. காரணம், அவர்கள் 7 தமிழர்கள். 2300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே செறிவான நகர நாகரிகமாக வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்பதற்கான அடையாளங்கள் கொட்டி கிடக்கும் கீழடி அகழ்வாய்வினை மத்திய அரசு எப்படியாவது மூடி மறைக்க பார்க்கிறது. உறுப்பாகவும் நேர்மையாகவும் ஆய்வு செய்த தொல்லியல் நிபுணர் அமர்நாத் அவர்களை அதிரடியாக மாற்றி அவர்களுக்கு சாதகமான ஒருவரை நியமித்து அறமற்ற செயலில் ஈடுபடுகின்றனர் நடுவண் அரசினர். ஒரே நோக்கம், இந்த பூமி பந்தின் ஆதி இனம் தமிழர்கள் என இவ்வுலகம் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்பது மட்டுமே. 5000 ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் கொண்ட எங்கள் ஏறுதழுவதில் விளையாட்டு உரிமைக்காக அறவழியில் இந்த உலகமே வியக்கும்படி மாணவர்கள், இளைஞர்கள் உட்பட எங்கள் தமிழினமே ஒரு ஒற்றை புள்ளியில் நின்று போராடிய போது எங்களை ஆளும் அதிகார வர்க்கங்கள் பணிந்து எங்களுக்கான சட்டத்தை நிறைவேற்றியது. ஆனாலும் கூட நாங்கள் வெற்றியில் திளைத்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக மத்திய அரசு, மாநில அரசும் எங்கள் மாணவர்கள், இளைஞர்களை தாக்கிய கொடூர வன்முறை என்றுமே மறக்க முடியாது. எங்களுடன் போராடிய பெண்கள் மானபங்கம் படுத்தப்பட்டார்கள். இன்று வரை அதற்கு நீதி இல்லை. தமிழக மக்களின் உக்கிரமான போராட்டங்களில் காலில் போட்டு மிதித்துவிட்டு இந்திய அரசின் பிரதமரும் ரஷ்ய அதிபரும் சந்திக்கும் போதெல்லாம் எங்களின் கூடங்குளம் அணு உலைகள் கூடிக்கொண்டே போகின்றன. சிங்கள அதிகார வர்க்கமும் உலக வல்லரசுகள் சிலதும் இணைந்து நின்று எங்களது தொப்புள் கொடி உறவுகளை, ஈழ மக்களை முள்ளிவாய்க்கால் வைத்து இனப்படுகொலை செய்யப்பட்ட நினைவு நாளில் மெழுகுவர்த்திய ஏந்தி கடைபிடிக்கும் சடங்குகளை செய்த எங்களின் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களையும் இயற்கை பாதுகாப்பின் அவசியத்தை உணர்த்துவதற்காக கல்லூரி வாயிலில் நின்று துண்டறிக்கை தந்து கொண்டிருந்த எங்கள் மாணவி வளர்மதியினையும் நடுவண் அரசின் தூண்டுதலின் பேரில் தமிழக அரசு அவர்களின் மீது திருட்டு, கற்பழிப்பு, கொலை வழக்குகளில் வழங்கப்படும் குண்டாஸ் என்கிற கொடிய தண்டனை கொடுத்து சிறையில் அடைத்தது அரச பயங்கரவாதம். மீத்தேன் எதிர்ப்புக்காக மக்களோடு போராடிய பேராசிரியர் தா. ஜெயராமன் அவர்களையும் சிறையில் அடைத்து துன்புறுத்தப்பட்டனர். தமிழர் உரிமை களத்தில் தொடர்ந்து கல்லூரி மாணவர்களோடு நிற்பதற்காக என்னையும் சிறையில் அடைத்தார்கள். பொய் வழக்கு புனைந்து மேலும் மேலும் சிறையில் அடைக்க துடிக்கிறார்கள். மக்களை காக்கும் அரசுகளாக இல்லாமல் தமிழர்களை தொடர்ந்து சிதைக்கும் அரசுகளாக இவ்வரசுகள் எங்கள் மண்ணில் ஆதிக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்கள் வசதிகளையும் பதவிகளையும் காத்துக் கொள்வதற்காக இன்றைய தமிழக அரசு நடுவண் அரசுக்கு பயந்து பணிந்து நடந்து கொண்டிருப்பது தமிழர்களின் மிகப்பெரிய இருண்ட வாழ்வியல் துயரம். வரலாற்றில் தனி தாயகம், தனி அரசு கொண்டு பெருமிதத்தோடு வாழ்ந்த தமிழினம்
மேற்கே கிரேக்கத்துடனும் கிழக்கே சீனத்துடனும் பன்னாட்டு கடல் வாணிபம் செய்த இனம் எங்கள் தமிழினம். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பன்னாட்டு கடல் வாணிக துறைமுகங்கள் பூம்புகாரிலும் கொற்கையிலும் இருந்தன என்பது எங்கள் பெரும் வரலாறு. ஆனால் இன்று கல்வி இழந்து, வேலை இழந்து, நீர் இழந்து, நிலம் இழந்து, நிலத்தின் வளம் இழந்து, உரிமை இழந்து, இறுதியாக மாணவர்கள், மீனவர்கள், விவசாயிகள் என எங்கள் உயிர்களையும் இழந்து நின்று கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைய நடுவண் அரசின் மதவாத ஆட்சியாளர்கள் ஒரே கல்வி, ஒரே மொழி, ஒரே தேசம், ஒரே கலாச்சாரம் என மாற்ற முடிவெடுத்து தனித்தன்மை மிக்க தேசிய இனங்களை காவு வாங்க துடிக்கிறார்கள். மனிதன் காக்கும் ஐநாவே, ஐநா மன்றமே, 50,000 ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட எங்கள் தமிழினத்தின் மரபு வழி கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடு, வரலாற்றினை காப்பாற்ற வேண்டுமாய் இருகரம் இணைந்து உயிர் உருக வேண்டுகிறேன். நடவடிக்கை எடுப்பீர்கள் என நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, Mr. Vadamalai Kauthaman. Very, very emotional, at the same time, very strongly positioned issues that have come up from you. Now, we hope and we plead that the United Nations will pay heed to our demands. I call upon Mr. Rajiv Gandhi to present his points. Mr. Paul Neiman will do the translation. அனைவருக்கும் வணக்கம். Warm wishes to one and all. நான் உங்களோடு இப்போது பகிர்ந்து கொள்ள எடுத்துக்கப்பட்ட தலைப்பு இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய ஈழ அகதிகள் குறித்தான பதிவு. I want to share my thoughts on the Sri Lankan Tamil refugees. இந்த வளாகம் ஏற்கனவே இலங்கை சிங்கள பேரினவாத அரசால் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த இனப்படுகொலைக்கு முன்பும் பின்பும் பல்வேறு மக்கள் தன் சொந்த ஒரு மொழி பேசுகிற மக்கள் இந்தியாவில் வாழுகிறார்கள் என்று நம்பி எங்களை நம்பி வந்தவர்களுக்கு our Tamil brethren from Eelam reached India post-genocide and pre-genocide period with the hope that it's our own brothers who are living in Tamil Nadu. இந்த அரசு, இந்திய அரசு எப்படிப்பட்ட முறையில் அவர்களை நடத்துகிறது, அவர்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்பதை உங்கள் முன்பு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். I want to place before you a few facts as to how the Indian government treats my fellow Tamil Eelam refugees. ஏறத்தாழ இந்தியாவில் குறிப்பாக ஈழ தேசத்தில் வருகிற அகதிகள் 3 வகையான பதிவுகளில் இந்தியாவில் வாழ்கிறார்கள். 3 different between refugees from India. One is special camp, another one is refugees camp, third one is special immigration in India. Okay. 3 வகையாக வாழக்கூடிய மக்களை கண்காணிக்கிற பொறுப்பு இந்தியாவில் இருக்கிற மாநில அரசுக்கு உள்ளது. In India, the responsibility of taking care of these 3 groups of people arriving in India is the responsibility of the state government. முதலில் அகதியாக வருபவர்களை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டபம் என்கிற முகாமில் வைத்து அவர்கள் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்படுவார்கள். Those coming as refugees are sent to the Mandabam transit camp in Tamil Nadu. அதுபோல் பொதுவாக பொது முகாம் என்று 108 முகாம்கள் அங்கு உள்ளது. There are 108 general refugee camps in Tamil Nadu. அது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மறுவாழ்வுத்துறையினாலும் அங்குள்ள வருவாய்த்துறையினாலும் பராமரிக்கப்படுகிறது. The state of Tamil Nadu takes care of these refugees through the Department of Rehabilitation, Relief and Rehabilitation. அந்த முகாம்களில் ஏறத்தாழ 1,20,000 மேற்பட்ட மக்கள் தற்போது வாழ்ந்து வருகிறார்கள். Today there are 120,000 refugees living in these camps. வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அவர்களில் ஏறத்தாழ அதில் பாதிக்கு மேற்பட்ட மக்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். There are many who are living for the past 10 years and many who are living for the past 20 years. அவர்களை குறித்து இந்திய அரசு எப்படிப்பட்ட கருத்தை வைத்திருக்கிறது என்றால், the idea of the Indian government on these people is, இந்தியாவுடைய குடியுரிமை சட்டத்தில் ஒரு சார்க் நாடின் உறுப்பினரோ காமன்வெல்த் நாடின் உறுப்பினரோ உள்ளே வந்தால்
குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தா அவர்களுக்கு இந்தியாவின் குடியுரிமை வழங்குவதற்கு எல்லா விதமான தகுதியும் இருக்கிறது. According to the Indian laws, any person coming into India from one of the SAARC, that is the South Asian Association for Regional Cooperation, one of these SAARC countries, anybody coming into India and living here for 5 years, they can get citizenship, Indian citizenship. அப்படி அகதியாக வந்த மக்கள் ஏறத்தாழ பல்வேறுபட்ட மக்கள் குடும்ப உறவாக அங்குள்ளவர்களை திருமணம் செய்து மனம் செய்து குடும்ப உறவாக வாழ்ந்து வரும் நிலையில் many refugees from these countries who have entered into India have had matrimonial alliances with the locals and have got citizenship in India. அவர்கள் நாங்கள் குடியுரிமை வருவதற்கான எந்தவித ஏற்பாடையும் இதுவரைக்கும் இந்திய அரசு செய்யவில்லை. But the Indian government has failed to protect the interests of the Elam Tamils by not arranging for any sort of citizenship. இதுவரைக்கும் இந்திய குடியுரிமை பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிகவும் கைவிட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில் தான் இருக்கிறது. You can count on the fingertips the number of Elam Tamils who have got Indian citizenship. அதற்கு அவர்கள் முக்கியமாக எடுக்கக்கூடிய காரணம் இங்கு குடியுரிமை கொடுத்தால் அதை பன்னாட்டு அரசாங்கத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். இங்கிருந்து மக்கள் அதிகப்படியாக இடப்பெறுவார்கள். இந்தியாவுடைய வெளியுறவு கொள்கை பாதிக்கப்படும் என்கிற ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும் மறுக்கிறார்கள். The reason given by the Indian government is they have to intimate the international community as well as they have to be responsible. If India gives citizenship to these refugees, they are responsible for to the international community, and the international community would question them as to how they gave en masse citizenship to the Sri Lankan refugees living in India. ஏனென்றால் தெற்காசிய துணைக்கண்டத்தில் இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய வல்லாதிக்க நாடாக மாற விரும்புகிற நிலையில் இது தனக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வரும். இலங்கை தொடர்பான வெளியுறவு கொள்கையில் நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வந்து விடுவோமோ என்கிற பயத்தில் இதை செய்ய மறுக்கிறார்கள். The Indian government does not do this because India aspires to be a regional superpower, and then as an aspiring regional superpower, they do not want to change the geopolitical scenario with regard to Sri Lanka. இந்தியாவில் 5 வகையான மக்கள் அகதிகளாக வருகிறார்கள். அதில் குறிப்பா there are 5 categories of people who enter India as refugees. அதில் அதிகப்படியான மக்கள் ஈழ அகதிகளும் majority of them are from Tamil Elam. இரண்டாவதாக திபெத்திய மக்களும், the next are the Tibetans. மூன்றாவதாக மியான்மரிலிருந்தும், the third are refugees from Myanmar. நான்காவதாக இந்தியாவுடைய குடியுரிமை சட்டம் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் வந்த பின்பு வந்திருக்கிற பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்திருக்கிற மக்களும். The fourth category are those who entered into India from Pakistan under the Citizenship Act of 1948. ஐந்தாவதாக பக்கத்தில் இருக்கிற நேபாள் போன்ற நாடுகளில் வருபவர்களும். The fifth category are people who enter into India from Nepal. இந்த 5 வகையான அகதிகளையும் பன்னாட்டு சட்டங்களின் விதிகளின்படி இவர்கள் இந்தியா கையெழுத்திடாததால் தொடர்ந்து எவ்விதமான கணக்கும் உரிமையும் மற்ற அவர்களை அடிமையாக வைத்திருக்கிறார்கள். As India is not a signatory to the UN Convention, India arbitrarily treats them. ஏனென்றால் பௌத்த மதத்தை கொண்ட திபெத்திய அகதிகளை அவர்கள் பார்க்கிற பார்வையும் தமிழ் அகதிகளை அவர்கள் பார்க்கிற பார்வையும் வித்தியாசப்பட்டிருக்கிறது. There is a huge difference the way the Buddhist Tibetan refugees are treated in India and the Tamil speaking Elam refugees are treated. திபெத்திய அகதிகளாக வருபவர்களுக்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு 5 ஏக்கர் காணி நிலமும் அவர்களுக்கு coming from Tibet are given 5 acres of land. அவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு கல்வி உரிமையையும் இலவசமாகவே இந்திய அரசு கொடுக்கிறது. The government provides them free education as well as employment opportunities. அவர்கள் விவசாயம் செய்வதற்கும் தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகளை இந்திய அரசு தொடர்ந்து நல்கி வருகிறது. The Indian government also helps them in getting help towards cultivation and also to start an occasion of their choice. The government also provides them with loans. ஆனால் ஈழ அகதிகளை பொறுத்தளவில் ஒரு குடும்பத்தின் தலைவருக்கு 2011ஆம் ஆண்டிலிருந்து ₹70 equal to and €1 per day per month. Per day 7. As far as the Elam Tamil refugees are concerned, a refugee receives ₹70, which is equivalent to €1 per day. இது 2011க்கு முன்பு
ஆனால் 2011க்கு பின்பு அந்த குடும்ப தலைவருக்கு மாதம் ஒன்று 1000 ரூபாய் என்றும், Before 2011, the head of the family of a Elam Tamil refugee family received rupees 1000. அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு 600 ரூபாய் என்றும் குழந்தைகளுக்கு 400 ரூபாய் என்றும் மாதத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. The women received 600 rupees. The children received 400 rupees. The women received 600 rupees and the children received 400 rupees. இதை வைத்துக் கொண்டுதான் அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை கடத்த வேண்டும். வெளியில் சேர்ந்து பொதுமக்களோடு வேலை செய்ய முடியாது. வெளியில் போனால் காலை 7 மணிக்கு போய்விட்டு மீண்டும் மாலை 7 மணிக்கு முகாமுக்கு வர வேண்டும். They had to lead a livelihood in this modern society with this meager amount, and then if they go out, they cannot get a suitable employment, and then even if they go out of the camp, they have to return before sunset. இப்படித்தான் ஏறத்தாழ 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் 20 ஆண்டு காலத்துக்கு மேலாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள். This is how more than 100,000 Sri Lankan Tamil refugees have been living for the past 20 years in Tamil Nadu. அவர்கள் எவ்விதமான சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியும் அடைவிடாமல் இந்திய அரசு தடுத்து வருகிறது. India has prevented them from attaining any socio-economic development. மற்றொரு அரசு பயங்கரவாதமாக நடக்கிற முறை என்னவென்றால், இரண்டாவது வகை, நான் சொல்கிற அகதிகள் இரண்டாவது வகை சிறப்பு முகாம் என்கிறதில் அடைக்கப்படுகிறார்கள். The next category of refugees living in Tamil Nadu are the ones living in the special camps. போராளிகள் என்று யார் மீது இந்திய அரசு சந்தேகப்பட்டாலும் அவர்களை சிறப்பு முகாமில் அடைக்கிற முறையை கடந்த 25 ஆண்டு காலமாக நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. For the last 25 years, anybody suspected of having militant links in Sri Lanka are taken to these special camps and they become inmates. அதற்கு அவர்கள் வைத்திருக்கிற பெயர் சிறப்பு அகதிகள் முகாம். The name given to these incarceration detention centers are special camps, special welfare camps. ஆனால் அவர்களை உள்ளே அடைக்கிற நடைமுறை இந்தியாவுடைய வெளிநாட்டவர் சட்டத்தில் 1946 படிதான் அடைக்கிறார்கள். The way they are treated are according to the 1946 the Foreigners Act. இங்கு எழுகிற முக்கியமான கேள்வி, தன்னுடைய உடைமைகளை இழந்து அகதியாக வருகிற மக்களை வெளிநாட்டவர்களாக கருத முடியுமா என்பதுதான். The question that rises here is, people who are entering into a country as refugees, can they be treated as foreigners and can they be charged with the Foreigners Act of 1946? And 1946 is a time when India had not got its independence. ஆனால் அந்த சட்டத்திலும் பிரிவு 3A என்கிற பிரிவு குறிப்பாக காமன்வெல்த் நாடுகளில் உறுப்பினராக இருக்க குடியுரிமை பெற்றவர்களை இந்த சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யக்கூடாது என்கிற சிறப்பு நடைமுறை உள்ளது. According to 3A of this act, the act very clearly specifies that anybody from a Commonwealth country should not be arrested or tried according to this act. இலங்கையும் காமன்வெல்த் நாடுகளில் ஒரு நாடு என்பது கவனிக்கத்தக்க விஷயம். Sri Lanka is also a country that belongs to the Commonwealth. சிறப்பு முகாம் என்பது ஒரு 1000 சதுரடிக்கு உட்பட்ட திறந்தவெளி சிறை இல்லாமல் ஒரு 30 காவல்துறையினால் பராமரிக்கப்படுகிற ஒரு துறையாகும். The special camp is a place measuring 1000 square feet, which is open but then guarded by about 30 policemen. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சிறைகளை கூட வழக்கறிஞர்கள் என்று பார்க்க முடியும். ஆனால் சிறப்பு முகாமுக்கு வழக்கறிஞர்களுக்கு அனுமதி இல்லை. The advocates and lawyers can enter any prison in India but not the special camps. அவர்களை அரசுடைய மறு உத்தரவு வரை எத்தனை ஆண்டு காலம் வேண்டுமானாலும் அவர்களை தடுத்து வைக்கலாம். The government can prevent them and put them in these special camps for any number of years. அதற்கான ஆவணங்களை இந்திய அரசு இதுவரைக்கும் பல முறை நாங்கள் முறையிட்டும் இந்த அகதி குறித்தான பதிவை வெளிநாட்டவர்கள் கொடுத்த தொடர்பையும் இதுவரைக்கும் விளக்கவில்லை. Though we have appealed to the government of India many times, the government has been very, very indifferent towards these special camps. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அகதியாக வருகிறவர்களை வெளிநாட்டவராக கருதக்கூடாது என்கிற முக்கியமான கோரிக்கையை எங்கள் அரசின் மீது இந்த பன்னாட்டு சம்பவம் வைக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். My appeal here is to not to treat the refugees as foreigners but to treat them as refugees. Thank you. Thank you, Mr. Rajiv Gandhi.
Rajiv Gandhi presented graphically the various issues that the Sri Lankan Tamil refugees undergo in Tamil Nadu, and is appealing to the United Nations to repeal all those acts and activities that the government of Tamil Nadu imposes upon the people and release them from all their bondages. Now I invite upon Mr. Jagadish to present his views. Mr. Paul Neiman will also do the translation for Mr. Jagadish. ஐநாமன்றத்திற்கு வணக்கம். My wishes to the UN, Human Rights Council. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த உலகத்திற்கு கற்பித்து கொடுத்த தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். I come from Tamil Nadu, the land which welcomed people from different parts of the world and looked at them as humans. கலை, இலக்கியம், பண்பாடு இவை அனைத்திலும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய எங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமையை இந்திய அரசு கல்வி, மொழி, பண்பாட்டு உரிமையை இதுவரை பறித்து வந்திருக்கிறது. A land known for culture, traditions, welcoming spirit, has now been treated extremely maliciously by the Indian government by taking away the rights of the Tamils. இந்தியா என்ற ஒரு நாடு உருவாவதற்கு முன்பாகவே தமிழர்கள் அனைத்து வளங்களிலும் அனைத்து அறிவிலும் சிறந்து விளங்கியவர்கள். Before the birth of a country called India, the Tamils had excelled in almost all fields of activities. மொழிக்காக கிட்டத்தட்ட 700 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். More than 700 people have given away their lives in defending their language. இந்தியாவில் இருக்க மக்கள் தொகையில் வெறும் 40 விழுக்காடே பேசுகிற இந்தியை இந்தியா முழுமைக்கும் வாழக்கூடிய 130 கோடி மக்களினுடைய ஒற்றை மொழியாக மாற்ற இந்திய அரசு துடிக்கிறது. The government of India is trying to impose Hindi, a language spoken by just 40% of the population, forgetting that the rest 60% do not know the language, and this has been done on the Tamils also. இந்த ஐநா மன்றத்துக்கு வரும்போது கூட விமானத்திலே ஓமனரிலே 5 முறை தமிழில் பேசினார்கள், எங்களுக்கு தகவல் வழங்கினார்கள். Even when I was flying here by Oman Air, 5 times announcements were made in Tamil. 80 பேத்தினுடைய உயிருக்கு மதிப்பை கொடுக்கிற ஒரு விமான நிறுவனத்திற்கு இருக்கக்கூடிய பரிவு 8 கோடி மக்கள் வாழ்கிற தமிழக மக்கள் மீது மறுக்கப்படுகிறது. The airlines which respects the feelings and culture of just 80 people. On the contrary, we see that the Indian government does not respect the aspirations of 80 million Tamils. கல்வி உரிமையில் தற்பொழுது பிஜேபி அரசாங்கம் நீட், நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் என்ற ஒற்றை நுழைவுத் தேர்வை எங்கள் மீது திணிக்கிறது. The BJP government has imposed the national entrance eligibility test on the state of Tamil Nadu. ஆங்கிலேயர்களிடம் அடிமை பெற்றிருந்த காலகட்டத்திலேயே மேரி ஸ்கார்ஷிப் என்ற பெண்மணிக்கு பெண் என்பதனால் ஆங்கில அரசே கல்வி மறுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் கல்வி கொடுத்து எங்கள் மாநிலத்தில்தான் அவரை நாங்கள் மருத்துவம் படிக்க அனுமதித்தோம். When the colonial British government refused medical education to Mary Scharship, it was the state of Tamil Nadu which welcomed her and gave her education. இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் மருத்துவரை உருவாக்கியதும் எங்கள் தமிழ் மாநிலம்தான், டாக்டர் மருத்துவ முத்துலட்சுமி. It was the state of Tamil Nadu that produced the first Indian women physician, Dr. Muthulakshmi. சென்னை புற்றுநோய் மருத்துவமனையை தோற்றுவித்தவர். The lady who started the Cancer Institute in Chennai. தமிழ்நாடு அரசுக்கு என்று ஒரு படிப்பு இருக்கிற பொழுது இவர்கள் இந்தியா முழுமைக்கும் கிராமப்புற ஏழை எளிய மக்கள் படித்து வந்து 12 ஆண்டுகளாக படித்து வந்திருக்கக்கூடிய படிப்பை மறுத்து ஒற்றை படிப்பை எங்கள் மீது திணிக்கிறார்கள். When we have a very, very beautiful education system in our own state, in the name of denying the 12 years of education which these children have got, the government of India is denying educational opportunities to people of my state.
வெறும் கடவுள் மொழியாக கடவுள் படைப்பிற்கு இருக்கக்கூடிய 3 விழுக்காடு மக்கள் கூட பயன்படுத்த முடியாத சமஸ்கிருதத்தை சமஸ்கிருத ஆண்டு விழா என்று இந்திய அரசு கொண்டாடுகிறது. 8 கோடி மக்கள் பேசக்கூடிய ஒரு மொழியை மறுக்கிறது. Just 3% of the population in India know Sanskrit, but the government of India celebrates Sanskrit week throughout the country. At the same time, Tamil is a language spoken by 80 million people, and Tamil is suppressed in the state of India. பண்பாட்டை பொறுத்தவரை As far as culture goes, சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கு முன்பாகவே கீழடி என்ற ஊரில் எங்கள் தமிழ் மாநிலத்தில் கிட்டத்தட்ட அதற்கு முன்பாக ஒரு நகர நாகரிகம் இருந்ததாக ஆய்வு கூறுகிறது. researchers show that even before the excavations of the Indus Valley civilization at a place called as Keladi, a great Tamil civilization was existing. அங்கு கண்டெடுத்த பொருட்கள் அனைத்தும் ஒரு கடவுள் பொம்மையோ வழிபாட்டு டாய் பொம்மைகளோ கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. Not a single artifact or a statue has been found belonging to any particular religion or of a god or a goddess. அனைத்து வழிகளிலும் கல்வி, மொழி, பண்பாடு அனைத்தையும் இந்திய அரசு பறித்து வருகிறது. ஆகவே ஐநா மன்றம் தலையிட்டு இதையெல்லாம் சீர் செய்ய வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I urge the United Nations Human Rights Council to safeguard the rights of the Tamils by protecting their culture, heritage, and the great language which I speak. Thank you. Thank you very much, Mr. Jagadish. For want of time, we are skipping the recorded speech of Thirumurugan Gandhi. Now we have got just 3 minutes, maybe quickly 1 or 2 interventions from the group. We just received the good news from Tamil Nadu, that is the charge against Thirumurugan Gandhi. The Gundas was withdrawn. The last one, bail or not? The Gundas Act for independence are not taking straight bail. Any state government or central government pronounced against allegations of any other person individually not questionable act. Only If the Gundas withdrawn, then we will revoke means this follow for the order is illegal, so it's revoked in High Court of Chennai. So he will be released. Released. Already is available. It's good news. Anything else? Yes, can I just ask the lawyer, please? Yeah. So there was a Sri Lankan Tamil lady who had left Sri Lanka and went to Tamil Nadu. I was trying to help her get a woman at risk visa to Australia, but we needed her to register with the UNHCR. Now it's my understanding that Sri Lankan Tamil refugees who are in India cannot register with the UNHCR. Is that your understanding? Yes. And do you know why that is? No, that is because I can answer. Yes, please. That is because India is not a signatory to the UN Convention on Refugees. I understand that, but there is a processing office. The UNHCR is in India. That processing office is only for repatriation of the refugees who voluntarily want to return to Sri Lanka. Thank you. But UNHCR office functioning for Delhi, so many applications pending. Previous years, after 2006, up 16, 30,000 people is approached for UNHCR. UNHCR is arranged for approaching Tamil Nadu government for some subsidies. But functioning office and all functions working in Delhi. Functioning. UNHCR. Yeah, that's right, because there are Afghani Hazara refugees who have registered with the UNHCR in Delhi. Yes. Yeah. India does not recognize the Sri Lankan Tamils as bona fide refugees. Yes. So thank you, my dear friends, for a wonderful session that we had. We hope all the proceedings are recorded and then appeal to the UN bodies. Thank you very much.